ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾರು? ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತು. ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಎಳೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿತು. ಮಣಿಪುರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾರು? ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವು. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. दो 2018 में भी जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है. ये मैंने उस दिन भी कहा. जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे. और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली. विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है. और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे. और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की. और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है. ये हाल है आपका. और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे. और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है. इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं. अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए. और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए. 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना. 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग. क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है. और आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं. मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है. हाँ, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा. एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है. 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया. 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी. आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था. और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का
तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था। LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। आज मैं सदन में मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ, और ये अपराध अक्षम्य है। और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं, जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। मैं हैरान हूं। और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती के 3 टुकड़े कर दिए, और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं। ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ನಿನ್ನೆ ಅವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು? ದೇಶ. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾಗರಿಕರು 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಂದೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್.
ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿ ವರ್ ಥಾಟ್ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓರಿಯೇಟರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಓರಿಯೇಟರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಐ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಜಪೇಯಿನೂ ನಾವು ಹೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓರಿಯೇಟರ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೇಳಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಗಳೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡೋಣ, ಇಡೀ ನಾಗರಿಕರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ನೆಹರು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದೇರ್, ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಟು ಟಾಕ್, ಪೀಪಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೇಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಲೆಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳನ್ನು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಣಿಪುರದ ಒಂದು ಚಕಾರ ಕೂಡ ಎದ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುರಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಣಿಪುರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಭಾವನಾ ಅಂತವರು, ಅಜಿತ್ ಅಂತವರು ಈ ಚಾನಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಲಿಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಗಾಡ್ತೀರಾ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಗಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿವಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಗಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಆದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ಶತಾಯಗತಾಯ ಮಣಿಪುರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಫಲ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಭಾವನಾ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೇವಲ ನಂಬರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವು ನೋಡಿ, ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತದನಂತರ ಪಟ್ನಾದ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ನ ಸಭೆ, ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನರೇಟಿವನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ವು. ಮಣಿಪುರದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ, ಮಣಿಪುರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ, ಎರಡೂ ಕಡೆ BJP ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳಿದ್ವು. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷರ್. ಚುನಾವಣೆಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಇರುವ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತುಂಬ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರ, ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್, ಅವರು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜಗಳಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೀನತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಂಗೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ 37 ನಿಮಿಷ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, 19 ನಿಮಿಷ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಹೇಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತದನಂತರ ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಣಿಪುರದ 3 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಅದೇನು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೋ ನಾವಂತರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇಡೀ ಚರ್ಚೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ರಣತಂತ್ರವೋ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾರಂಥ ಒರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಕೇವಲ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮಣಿಪುರ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ, ಅಜಿತ್ ದಾದಾ ಪವಾರನ್ನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. IT ED ರೇಡ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ರೇಡ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇವಲ ರೆಟಾರಿಕ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಟೀಕಿಸ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಸಂಸದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 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 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕೂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಿಂತದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಎತ್ತಬೋದಿತ್ತು. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇವೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇವೆ, ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ತಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸೋತಿವೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದೇನೋ ಈ ಬಾರಿಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೊಂದೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ನಿರ್ಧಾರ, ಇಂಡಿಯಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಶೂನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕುನ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವನಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒರೇಟರನ್ನು ಟೇಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡಿಬೇಟರ್ಸ್. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಲ್ಯಾಕುನ ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.